सत श्री अकाल पुआध वैब टीवी देख रहे हो थमें यार। मैं अज बहुत अलग जे विषय पर इंटरव्यू लेकर आया क्योंकि एक बहुत समय ते गल सुन रहे थे हमें ना। मैं बहुत सारिया वीडियो भी देखिया भी जिहड़ा दसम ग्रंथ आ गुरु ग्रंथ साहिब एक दसम ग्रंथ आ सिखां दे विच कहा जहा कि वह दसम ग्रंथ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का लिखा होया और दसम ग्रंथ के उपर भी बहुत सारे लोग सवाल उठावा। तो मैं प्रोफैसर इंदर सिंह घग्गे की बहुत वीडियो देखिया जिन्हों ने दसम ग्रंथ के उपर सवाल उठाए। तो अज आप इन्हों के कोल पहुँच गए तो मेरे मन च बहुत सारे सवाल आ जिहड़े मैं अज क्लीयर करना चाहां। सिख कह लो मैनू, हिंदू कह लो, मैनू कोई मतलब नहीं है। थमें मैनू कह दो भी हाँ जो नंगे सिर बैठा या किस तरह बैठा। मैं सिर्फ जानकारी लेने वास्ते प्रोफैसर साहब के कोल पहुँचा क्योंकि मैनू सवाल भी आ रोस भी आ बहुत चीज़ों को लेखा भी तुसीं इस तरह किस तरह कह सको हमारे गुरु साहब के लिखे हुए एक ग्रंथ नूं तुसीं किस तरह गलत कह सको। बहुत सारिया गल्लां के सवाल आ जिन्हां के बारे में अज गलबात करांगे। पहला स्वागत कर लिए घग्गा साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सारे सरੋਤਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत शुकराना ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ जी। घग्गा साहब पहला मैनू यो दसो भी थमें बहुत सारिया वीडियो बनाओ गुरु ग्रंथ साहब नूं असीं सारे मन्नीए आ पर थाने एक वीडियो बनाई इस विषय के उपर मैं बहुत गुस्सा भी आया। सही गल दसा वीडियो देख का हो भी तुसीं सीधा ही कह रहे हैं भी गुरु ग्रंथ साहब के बराबर जिहड़े तुसीं ग्रंथ नूं मान रहे हैं भी दसम ग्रंथ भी वो तो गुरु गोबिंद सिंह जी का लिखा होया नहीं है। जद कि हमें अरदास करिए प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए वो भी दसम ग्रंथ मते लई हुई आ। होर जिहड़ियां बाणियां नितनेम ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਜੋ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1429 ਪੰਨੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ कि सारे दसम ग्रंथ दे विच तुहानूं कवि छाप नानक नाम किते भी नहीं मिलेगा। जे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने वो लिखिया हुंदा तां जिवें दूजे पातशाह ने अपनी बाणी लिखण लगे नानक नाम की वरतों कीती, तीसरे पातशाह ने बाणी लिखण लगे नानक नाम कवि छाप वरतों कीती, दसवें पातशाह भी नानक दी जोत सन ते उन्हां नूं भी नानक कवि छाप वरतना चाहिदा सी जदों कि नहीं वरती। सारे दसम ग्रंथ दीआं कवितावां दे विच किते भी नानक नाम तुहानूं नहीं मिलेगा। ते अगली गल किते भी महला पहला दूजा जां महला दसवां ये तुहानूं नहीं लभेगा। ते इस दे विच जो उपदेश सारे समाज दे भले वास्ते जिहड़े नूं आपां धीआं भैणां मावां ਅਤੇ बाकी समाज दे ऊच नीच हर तरह के बंदिਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਣ ਨਾਲ पढ़ सकते हैं गुरु ग्रंथ साहब नूं। पर दसम ग्रंथ नूं दूजे लोगों के सामने और धीआं भैणां दे सामने कदी नहीं पढ़ सकते। असीं मिट्टी बन जावांगे, साडा जिहड़ा इज्जत है वो मिट्टी च रुल जाएगी जे उहदियां किते पंक्तियां पढ़ के लोगों नूं सुणाउण लग पावांगे जां साडे विरोधी ने सानूं आप सुणाउणियां शुरू कर दित्तियां। पौने 700 पन्ने त्रिया चरित्रां नाल भरे पए ने ते जिहड़ा कि गंद दा टोकरा है। ते पहली वारी किसी ने वड्डी आवाज़ उठाई सी वो सी ज्ञानी भाग सिंह अंबाले वाला। तो उन्होंने जदों जबरदस्त आवाज़ उठाई ये विरुद्ध तो अकाल इन्हां ने श्रोमणी कमेटी वाले आखे जाते जथेदारां ने उन्होंने काम करन तो रोकण वास्ते पंथ चों छेक दिता कि तू ये काम क्यों करदा है। हालांकि वह बंदा गुरबाणी नूं श्रोमणी दस रहा सी ते इन्हां चीज़ां नूं रद्द कर रहा सी। मैं ये भी दस देवां उहदे विच लिखण वाले कवियां दा नाम मौजूद है राम अते शाम कवि सी डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने जिन्हें PhD की है ते अपना थीसिस लिखिया है। उहदा नाम है थीसिस दा दसम ग्रंथ दा करतत्व। करतत्व दा मतलब हुंदा दसम ग्रंथ दा करता कौन लिखारी कौन। उहदे विच सारा लिखिया होया कि रोपड़ दे नेड़े रहण वाले सन ये राम ते शाम ये इन्हां दी ज़्यादा रचना है। तो ये जिहड़ा गंदमंद तो है ही है बल्कि बहुत सारे हिंदू ग्रंथां दा अनुवाद किया होया है। काल्पनिक कहानियां ने जिहड़ियां अज साडे किसे काम नहीं आउंदियां। ज्ञानी भाग सिंह नूं छेक दिता। फिर उस तो बाद गुरबख्श सिंह काला फगाना ने इधर काम किया उन्होंने पंथ चों छेक दिता। जोगिंदर सिंह स्पोक्समैन ने ये विरुद्ध आवाज़ उठाई उन्होंने पंथ चों छेक दिता। तो मेरे ते भी इहो ही तलवार चला दी कि तू इस तरह क्यों बोलदा है।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀ ਲੱਚਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁੱਚੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੰਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ਼ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਭਗਉਤੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ 56 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤੀ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ RSS ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੰਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੱਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵਤੀ ਦੇਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਭਗਉਤੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਭਗਉਤੀ ਮਤਲਬ ਤਲਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਭਗਵਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਗਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਉਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਗਉਤੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਾਧਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਵਕੂਫੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਭਗਵਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਭਗਉਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ? ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੰਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਗਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਲਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਭਗਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਗਵਤੀ ਕਿਰਪਾਨ ਭਗਉਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਭਗਉਤੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਥਾਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਮੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਾ ਫਿਰ ਥਮੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥਮੇ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਾ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਾ ਥਮੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਮ ਸੱਭਿਅਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੈਨਾ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਊਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੀਰਜ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਟਿਊਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਚਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਇ ਸਾਖੀ ਪਾਸ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਾ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਆਗੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਵਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੋਰਚੇ ਕਾਹਨੂੰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਲੁਣਾ, ਕਰਮਾ ਸੰਦਲਾ ਖੇਤ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਥੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਚਲੋ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਾ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਆ, ਪਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਚੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਂ ਬੰਦੇ ਪਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਇਤਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੇ ਹਵਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਪੂਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਜੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਪਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਂਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਸਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੂਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਭਾਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਬਸ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤ ਜਮਾ ਦੇ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਕਲਮੰਦ ਬਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕੱਲੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ थे ਆਪਾਂ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ के ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਸमें ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਚੰਡੀ ਜੀ ਚੰਡਕਾ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਡਕੀ ਦੀ ਉਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਵੈ ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਰਾਵੀ 'ਚ ਨਹਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹਾਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਭਗਉਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਵਲ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੀ ਲੜਨੇ ਪਏ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕੁੱਪਰੀੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੇ ਇਉਂ ਕੋਈ ਸਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਅਕਲਬੰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਹਿੰਮਤੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੇਧ ਲਓ, ਨਾ ਕਿ ਕੱਲੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਥਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਈ ਗੁਰਮਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਥਵੇਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਸਰੋਵਰਾਂ ਮਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਵਰਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਥਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਮਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੈਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਾ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਚਮੜੀ ਕੇ ਰੋਗ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਗੈਲ ਮਿਲਾ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਉੱਥਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ में ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਅਪਹਾਜ, ਪਿੰਗਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਗਲੇ ਆਦਿਕ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਪਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਉ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ ਇੱਕ ਭਉ ਚੜ੍ਹੀ ਅਸ ਹੋਰ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੂੰਮੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸਨ ਕੋਰ, ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆਂ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾਂ ਚੋਰ। ਤੂੰਮੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੌੜ ਤੂੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੱਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਲੇ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ 4-5 ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਲਕੇ, ਟੂਟੀਆਂ, ਖੂਹ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਟੋਭਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਟੋਭਿਆਂ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੋਭਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ, ਔਖੇ ਸੀ ਬਣਾਉਣੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਆਬਾਦੀ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਵੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ ਥਮੇ ਕਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਮੀ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਪਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮੇ ਉਸ ਗੱਲ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹਵਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਚਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਮਾਰਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਚੀਏ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਗੰਦ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਲੀ ਲਾਈਏ, ਰੁੱਖ ਲਾਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ
ਉਹ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ, 4 ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਹੁਣ ਜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਕਿਉਂ ਪਾਉਨੇ ਆ? ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ? ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਦਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਦਮੰਦ ਨਾ ਪਾਓ, ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਪੁੱਟ ਲਏ, ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਲਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਇਆ, ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਦਾਈ ਅਤੇ ਦਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਲੈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਕਾ ਉਲਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੱਲ ਥਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਿਮਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂ? ਥਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮਾਰ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਆਂ, ਅਸਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮਾ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਕੇ ਉਲਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਥਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮਾ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੁਆਧ ਵੈਬ TV की गल। सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।